پر محمد وآل محمد صلوات. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੱਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ यार एक रुपये पेश कर रहा हूँ. बचपने में जो खाना है सरवर पे कब्जा कर लिया और जवानी में दर्राए खैबर पे कब्जा कर लिया. जुर्रत तो देख बिनते असद के लाल की, आके छुपके से खुदा के घर पे कब्जा कर लिया. नाराए हैदरी हैदरी. अब मैं आपके सामने दावा देता हूँ शायर अहले बैत, शायर आले इमरान सैयद अकील मोहसिन काज़मी साहब से कि वो आएँ और आपके सामने फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ और बाद इस मजलिस शबीए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद करवाएँ. किबला की आमद से पहले दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान अली हक, नाराए हैदरी हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. सैयद अकील मोहसिन काज़मी, सैयद अकील मोहसिन नकवी साहब. سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا مادر حسنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. پاک سیدہ کی ذات پہ بلند سے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کو مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے اللہ منوایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو، شیعہ سنی مسلمانوں کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کو بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہے. جناب مدر شاہ صاحب مرحوم و مغفور اور مظاہر شاہ صاحب مرحوم و مغفور، خالق کونین کے درجات میں اضافہ فرمائے. ولی مہدی میرا بیٹا ہے، اس کے والد کا انتقال ہوا ہے. خالق کونین انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. جس کے دل میں جو بھی دعا مراد مقصد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں. بس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ خیرات بانٹ کی آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. فقط آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. پہلے 2-3 فکروں سے اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں. 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بودراب نے دیکھا اور فرمایا. پھر سنیے گا فکرہ جہاں تک میری آواز ہے. 9 لاکھ کے لشکر کی طرف فرزند بودراب نے دیکھا اور فرمایا.
میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے. مجھے عشق ہے آل محمد سے، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے. فکرہ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں، پورا فکرہ سنیے گا، دل چاہے تو دعا کیجیے. اس موسم میں اتنا زیادہ مجمع آ جانا یہ معجزہ ہے امام حسین کے ذکر. فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں. تم یہاں ہر بندے واجب ایک لمحہ مجھے دیکھیں. تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں، بولتی زبانوں کے بادشاہ اپنے حکم مانگو. امام حسین اپنا کرم جاری رکھے، رحمتیں جاری ہوں. بسم اللہ کریں بڑی خیر ہو. بسم اللہ مگر میں جانتا ہوں بسم اللہ بڑی بہت مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ مولا کی قسم پتہ نہیں عرض و سما اور 18,000 مخلوق پہ سکتہ چھا گیا جب فرزند مصطفیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ فرماتے ہیں بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. سنیے گا فکرے مولا کی قسم، یہ فرزند زہرا کہہ سکتے ہیں، یہ فرزند مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، یہ فرزند بوترا بھی کہہ سکتے ہیں، اور کسی کو حق کی حاصل نہیں. فرمایا بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے. کیا تم نہیں جانتے روح زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں. نہیں جانتے کہ وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، چہروں کی رونق سلامت رہے. میں سکے زیادہ دعا کر کے جا رہا ہوں. جو ذکر آل محمد اتنی مودت سے سنتے پوری طاقت سے حیدری. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم، کہکشاں رہ گزر کا نام. روح زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، بس 4 فکریں پڑھنے، زیادہ آپ کو زحمتیں نہیں دینی. میں نے کہا کہ آپ کا آ جانا معجزہ ہے ذکر بادشاہ کا. 2 فکریں میں نے بادشاہ حسین کے پڑھی، 2 فکریں پڑھتا ہوں ابو الفضل العباس کی. جاگنا یار علی پاس اللہ تعالیٰ ابو الفضل العباس، ہم شکل علی، جرت علی، جوش علی، جذبہ علی، شجاعت علی. یہ میں پورے مجمع کو ایک مرتبہ منت کر رہا ہوں جو ذکر سن کے بولنا اپنی عزت سمجھتا ہے، اسے دعوت فکر دے رہا ہوں. مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں یہ جو فکر میں پڑھ رہا ہوں. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم یہاں کسی گمان میں آئے ہو. دیکھیے فکرہ اگر دل میں اتر گیا تو سمجھ مجلس ہو گئی. تم یہاں کسی گمان میں آئے. پھر سنیے فکرہ، خاموشی چاہتا ہوں. تم یہاں کسی گمان میں آئے، تم
तुम उसी गुमान में हो जिसमें कुरैश थे। फैसलाबाद की नगरी में पढ़ रहा हूं यार, तुम किसी गुमान में आए हो, तुम उसी गुमान में हो जिसमें कुरैश थे, जो ये गुमान करते थे कि वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल कर देंगे अली के होते हुए। फिक्र सुनिए, दिल पे उतर गया तो मजलिस हो गई। तुम यहाँ किसी गुमान में आए हो, तुम उसी गुमान में हो जिसमें कुरैश थे, जो ये गुमान करते थे वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल कर देंगे अली के होते हुए। तुम भी इसी गुमान में हो। तुम्हारा गुमान है कि तुम हुसैन इब्ने अली तक पहुंचोगे अब्बास के होते हुए। तुम जियो, दुनिया अजीब और गरीब सवालात करती, दुनिया अजीब और गरीब सवालात करती। अभी मुझसे मैंने पहले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जीते रहो, नस्लें आबाद है। मुझसे पहले मेरे बिरादर अजीज रामा साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत बसीरत हो। खालिक के कौन है, उन्हें सलामत है। इल्म ऐसे ही बांटना चाहिए जैसे वो बांट रहे। दुनिया अजीब और गरीब सवाल करती है। दुनिया कहते हैं शिया झूठ बोलते हैं कि हजरत अब्बास को इजाजत नहीं मिली लड़ने की। ये जिक्र है, कसम खा के कह रहा हूं, इजाजत मांगी जरूर थी, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मिली नहीं। इजाजत मांगने गए, बादशाह मुझे भेजें। पूछा कहां भेजूं? यार कहां बैठे हो? इशारा समझा गया, कहां भेजूं? बादशाह मैदान। क्यों भेजूं? बादशाह लड़ने के लिए। मुस्कुरा के कहते किन से? किन से? बादशाह लश्कर। इनसे तुझे लड़ने भेजूं? तो बादशाह इनको छोड़ दूं? फरमाया छोड़ दो। बादशाह क्यों छोड़ दो? फरमाया तुम इन्हें, एक वजह है इसलिए तो मैं कह रहा हूं, छोड़ दो। बादशाह क्यों छोड़ दो? लुत्फ लेगा हर बंदा, इसका दिल मवद्दत में सरशार। ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, जिसमें तो मैं पढ़ गया आपको समझ। ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की खातिर। ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर, तुम इन्हें छोड़ दो असगर की। एक शेर और पढ़ता हूं। मेरे वाले गिरामी सिफीन पढ़ा करते, सुनी हुई होगी काफी बुजुर्गों। ये मज़ामीन उन्होंने 12 पढ़े, यानी जहां पहुंचे अगर जो फरमाइशें होती थी उसमें सिफीन लाजमी शामिल होती। सिफीन पढ़ने का इरादा नहीं, एक फिक्रा पढ़ना चाहता। उसमें एक मिसरा पढ़ा करते थे मेरे वालिद गिरामी, जिसपे वो इख्तिताम करते थे सिफीन का, और पिंडाल खड़ा हो जाता था। वो फरमाते थे कि हजरत अब्बास की तलवार से जो गुफ्तगू थी सिफीन के मैदान में, ये 11 साल के अब्बास का हमला पड़ते थे। अब दुनिया ना समझे तो हम क्या करें? देखिए इनके इख्तियारात का दायरा हमारी समझ से बाहर है। हमारा अक्ल महदूद है, इनके इख्तियारात लामहदूद है। आप चुप कर गए हैं, परेशान हो गए। जंग नहरवान में बादशाह अली गुजर रहे थे नहर के पुल से, लश्कर सारा गुजर रहा था अली के साथ। गुजरते लश्कर में से अब्बास का हाथ पकड़ा और कहा कि अब्बास जब तक हमारा हुक्म ना आए इस पुल पे खड़े हो जाओ, हम उस तरफ जा रहे हैं, जंग की हिकमत अमली तैयार कर लें। जब तक हमारा हुक्म ना आए यहां से कोई इंसान ना गुजरे। ये जंग नहरवान है, अपनी मर्जी के आलम से पूछिएगा। यहाँ पर ये हाथ पकड़ा, यदुल्लाह ने बेटे का हाथ पकड़ा, यहां पर खड़े हो जाओ पुल पे, हम लश्कर लेके जा रहे हैं वहां उस तरफ। जब तक हमारा हुक्म ना आए, हमारी इजाजत ना हो, यहां से कोई इंसान ना गुजरे। पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे।
पल के कदमों पे झुका ली और फरमाया, बाबा मुतमईन होके जाइए। इंसान क्या होता है, तकदीर नहीं आएगी। देखो सुनने के लिए अच्छा है, अल्लाह जिंदगी का और मैं फिक्र करता हूं, मैं बिस्मिल्लाह करती, बड़ी मेहरबानी बहुत आपके उठे हुए हाथों में सलाम, बोलती ज़बानों में सलाम, मैं बिस्मिल्लाह करता। बाबा मुतमईन हो, फिक्र में आप पढ़, बाबा मुतमईन होके जाइए। इंसान क्या होता है, तकदीर नहीं आएगी, तकदीर नहीं आएगी। पुल के उस तरफ अली चले गए, लश्कर पुल के उस तरफ हो, तन्हा अब्बास पुल पे खड़े हो बाबा के हुक्म के मुताबिक। थोड़ी देर बाद अली नमाज का वुजू करने लगे तो एक सहाबी दौड़ता हुआ, बादशाह फौजें करीब आ गई। अली ने मुड़ के देखा भी नहीं। यहाँ पढ़ते जमाना हो गया मुझे कम से कम, और भी कुछ नहीं 20 साल हो गए यहाँ पे नौकरी देते हुए। मौला फौजे करीब, फिक्र में पढ़ रहा हूँ मौला की कसम, अगले साल तक अगर याद रह जाए तो भाई समझ के याद रखिए। मौला फौजे करीब आ गई, अली ने मुड़ के देखा भी, कदमों पे हाथ रख, बादशाह आप नहीं सुन रहे, फौजे बिल्कुल करीब आ गई पुल के। फरमाते घबराते क्यों, हम फकत यहाँ नहीं बैठे, वहां भी हम नहीं खड़े। आप सलामत रहो, मौला आपका आबाद रखे, आपकी जिंदगी हो, क्या माहौल बना दिया आपने, मौला आपको आबाद रखा, आप जी आप सलामत रहे, इमाम ज़माना आपको आबाद रखा। बिस्मिल्लाह जी नौकर, दो फिक्र और पढ़ना चाहते हैं, आप जी आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी देर। ये बहुत अच्छा माहौल बन गया, मौलवी कसम लफ्ज लफ्ज पे मैं बिस्मिल्लाह यार एक फिक्र और सुने, ये जिक्र है, ये मेरे सर पे, मैं वादा करके जा रहा हूँ अम्मीपुर बाजार चेलम किस मजलिस में 2023 चेलम किस मजलिस में वादा है इसी के ज़ादे का 7 सफर 1445 हिजरी। जब तक जियोगे फिक्रा याद जब भी आया मेरे हक में दुआ करो। 9 मुहर्रम हिस्ट्री ना हो मेरा कातिल बाजे, 9 मुहर्रम इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ फरमा, एक सहाबी ने कदमों पे हाथ रखे, मौला उन्होंने जंग का तबल बजा दिया। ये जिक्र है मेरे सर पे है, कल तक दाद तो फिक्र पड़ा है। मौला उन्होंने जंग का तबल बजा दिया। बादशाह फरमाते हैं उन्हें जाके बता दे हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया है। तुम्हारे उठे हुए हाथों को बर्बाद न करो, बहुत ही जबानों को अपने हिफ्ज़ और हिमायत रखे, आप जी आप सलामत रहे और आपका आबाद रखे। ना पड़ता अगला फिक्र, अगर ये माहौल आप ना बना, फरमाते उन्हें जाके कह दे, जीते रहो बेटा, उन्हें जाके कह दे, उन्हें जाके कह दे मैं बिस्मिल्लाह, उन्हें जाके कह दे हमने अब्बास को कल के लिए पाबंद कर रखा है, आज के लिए नहीं। फौरन हजरत अब्बास को बुलाया, भाई को देखा और कहा इन्हें जाके समझाओ। ये जुड़े हुए 9 लाख के सामने तना हजरत अब्बास अशअल नामी रहवार पे सवार, मैदान करबला में सबसे ऊंचा कद हाशिमियों में हजरत अब्बास का था और सबसे ऊंचा रहवार अशअल था जो हजरत अब्बास का रहवार। अशअल नामी रहवार पे
پورے جنگی لباس کے ساتھ لیس علی کا علی بیٹا 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے یہ ممبر پہ ہاتھ ہے جو سننے کا وہ بھولے گا نہیں 9 لاکھ پہ بس نگاہ ڈال نہیں پڑھتے جیسے بہت طاقتور کسی بہت ہی کمزور شے کو دیکھتا ہے اس انداز سے عین اللہ کے بیٹے نے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں عباس ابن علی تم جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ جان میں یہ فکرہ پڑھ کے چلا جاؤں گا پتہ نہیں کون دعا دے گا میں عباس ابن علی میں آگے نام بھی پڑھوں تو مجلس مکمل میں عباس ابن علی جو جانتے ہیں وہ جانتے جو نہیں جانتے وہ جان لے میں علی کا علی بیٹا ایک لمحہ فیصلہ بابا رکیے گا میں دیکھتا ہوں کون سا ہاتھ نیچے رہتا ہے فرماتے میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا حسین آپ کو عزت و نشاط جیتے رہیے میں بسم اللہ کریں بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ آپ کو آباد و شاد میں اپنے کریم سردار کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی سانسیں ابھار دینے آیا لشکر میں سے کی سہمی ہوئی آواز آئی ہم 9 لاکھ ہیں آپ تنہا ہیں چاہیں تو آپ کو واپس نہ جانے دے فرماتے مجھے پہچانو میں علی کا علی بیٹا ہوں چاہوں تو راہوار پر بیٹھ کر لڑوں چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں چاہوں تو تلوار کے ساتھ لڑوں چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں تم سے مجھے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم تم سے مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں میں فقط کہہ دوں مر جاؤ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے بس ایک مشدس پڑھنا ہے اس کا حکم ہوا تھا بہت زیادہ تو اس لیے میں نے وہاں تک آپ کو زحمت دی سمجھے میں نے سلام کر دیا اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے 4 فکرے مولا حسین کے پڑھے 4 فکرے حضرت عباس کی ضرورت کے پڑھے ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں ہم شکل پیغمبر بس مجلس تمام ہو یہ 9 لاکھ کی طرف حسین ابن علی نے روانہ کیا بیٹے کو ہاشمیوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا پورے عرب میں یہ بات ذہن میں رکھی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے علی نے 25 سال تلوار نیام میں رکھی یہ کچھ بڑی گہری وجوہات ہیں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا ان کی تلوار کا کوئی جواب نہیں تھا ان کی جرات کا کوئی جواب نہیں تھا اور پھر ہم شکل پیغمبر میدان میں آئے اور بس اتنا ہی کہا جو جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں فرمایا اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو نیت میں پڑھتا ہوں یہ میرا بادشاہ ہے آپ جس سلیقے سے سن رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں جو جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون
फरमाते हैं अकबर हूँ किबरियाई का मजहर हूँ जान लो, फरजंद शाह अक्स 72 हूँ जान लो, फरमाया यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूँ जान लो, मैं सरबसर शबीह पैगंबर हूँ जान लो, जो आया है जिक्र सुनने वो मिसरा सुने, मैं सरबसर शबीह पैगंबर हूँ जान लो। 9 लाख सहम गए, चेहरे सर्द पड़ गए, 18,000 आलम पे सकून छा गया, तन्हा अली अकबर बोल रहे हैं और कायनात खामोशी से सुन रही है। सहमे हुए 9 लाख को देख के फरमाया तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तों सिवाल का, 18वां बरस अली के जलाल। मौला की कसम दिल जीत लिया, खरीद लिया मौला की। आखिरी फिक्र जी, आखिरी तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तों सिवाल, 18वां बरस ठीक है जलाल। बस ये आखिरी फिक्र सुनी, बस ज्यादा ना हो। 18वां बरस, अब तक जितना पढ़ा उसे एक तरफ रखिए। जो पिछली दाद आपने दी उसे भूल जाइए, ज़हन से निकाल दीजिए ताकि आगे दाद बन जाए। इससे बड़ा फिक्रा मेरे दामन इदराक में है, मेरे कशकोर इदराक में सबसे बड़ी खैरात है। तुम पर ना क्यों हो खौफ शिकस्तों सिवाल का, 18वां बरस। फरमाते गौर से सुन लो मैं लड़ने आया। कभी दाद ली है ना कभी लेंगे, ना कभी अज़ादार से लड़के दाद ली है ना कभी लेंगे, जितनी बनती हो उतनी दीजिए। आज मैं फैसलाबाद का मेयार समाअत देखना चाहता हूँ उस फिक्रे पर कि आप कितनी दुआएं देते हैं। मैं लड़ने आया, मैं हमला करने आया, सहमे हुए 9 लाख से खिताब। फिर सुनिए, मैं लड़ने आया, मैं हमला करने आया, क्योंकि मुझे वक्त के इमाम ने हुक्म दे के भेजा। मैं समझूंगा वो नहीं आया जो इस फिक्रे पे चुप रह गए। मुझे वक्त के इमाम ने हुक्म दे, तारीख यही है, 2 हस्तियों को हुक्मन कह के भेजा, कासिम इब्ने हसन और हम शक्ल पैगंबर। जब जाने लगे तो बुलाया, अकबर जी बाबा, इसे इमाम वक्त का हुक्म समझना। मैं चाहता हूं हमला यूं करो कि पूरा लश्कर हैरत में डूब जाए। मैमना से मैसरा, मैसरा से मैमना, मैमना से करब लश्कर तक जितने सर हैं हर सर तक तेरी तलवार पहुंचे। कदमों पे हाथ रख के पूछा, बाबा इतनी ताकीद क्यों? फरमाते क्योंकि वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। ये है फैसलाबाद का मेरा, इसे कहते हैं सहाबतों का मेरा, इसे कहते हैं मुवक्किल की मेरा, इसे कहते हैं अकीदों के मंजिलें। अल्लाह आपको आबाद साफ रखे, ये समाअत आपके पास, अल्लाह आपको अपने बात से बचाए, क्योंकि वो देखना चाहता है। मैं नतीजा दे रहा हूँ, फैसलाबाद का अजीम मजमा मेरे सामने नतीजा दे रहा हूँ। साल में 1-2 बार आता हूँ फैसलाबाद, हौसला अफजाई फरमाइएगा। दिल टूट गया तो टूटे हुए दिल के साथ जाऊंगा। फरमाते हैं मैं इमाम वक्त का हुक्म लेके आए, उन्होंने मुझे फरमाया है जाओ और बढ़ बढ़ के हमले करो, इसलिए खबरदार कर रहा हूं, गौर से सुन लो मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। फरमाते हैं जोश अली के जज्बा बेदार से करो। मैं समझूंगा वो आएगी जो नहीं बोला, जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। यार उम्मी हो तुम नहीं, फिर सुनो, जोश अली के न परवाज करके पढ़ो हक अदा ना हो, कल तक खड़े होकर नारे लगाओ हक अदा ना हो। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। फरमाते वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से।
आबाद हो। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। जोश अली के जज्बा बेदार से डरो, हाशमी तलवार से डरो, वहदत की फौज के सिपे सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए। मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द खास, मुझे जंग के सारे हुनर तलवार गरी सारी की सारी मुझे मेरे बादशाह ने सिखाई। पता नहीं कौन सुने और कौन जाएगा। फरमाता अगर मैं लड़ने पर तुल गया तो तुम जानते नहीं कयामत किस रंग में आएगी। किसी ने सहमी हुई आवाज में पूछा जी आप तन्हा हम मौला अगर लड़ पड़ेंगे तो क्या होगा। फरमाया तुम क्या हो अर्श और फर्श का, दिल कांप जाएगा, जो रूह निकालता है वही हाथ जाएगा। तुम क्या हो अर्शो फर्श, दिल कांप जाए, जो रूह निकालता है। भाई ने यहां से आवाज दी कि एक शेर सरदार कासिम का पढ़, और मैं एक ही शेर पढ़ रहा हूं जो तमाम अशार पर भारी। 9 लाख को देखा और 13 साल के शहजादे ने कहा तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। मेरे सामने कुछ भी नहीं। लश्कर परेशान। देखिए अरब में रिवाज था जो 40 और 50 से ऊपर होता था उसे कहते थे तजुर्बाकार जंगजू। 20 साल से कम को कम सिन कहा जाता। अमर बिन अब्द बोतनी जंगे खंदक में यही कहा था कि तू कम सिन है मैं तजुर्बाकार हूं। 19 साल का अली था जब जंग बदर लड़ी। कितने साल का? 19 साल के अली की पहली जंग है अरब में, जंग बदर। जंग बदर वो मैदान है जहां ऊपर आसमान है नीचे रेत।